Jesus and say, Lord, my help comes from you, my healing comes from you, my promotion comes from you, my blessing comes from you. This is the time of celebration. Greetings in Jesus' name. A very warm welcome to our program, Look What the Lord Has Done. యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు. Look What the Lord Has Done కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాము. We believe you being blessed by watching this our program. We believe you're being encouraged and your faith is being stirred up. We want to encourage you while watching this program. If God is doing miracles in your life, we want to hear. So please do call us so together we can glorify the name of Jesus. ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసి మీరు ఆశీర్వదింపబడుతున్నారని, ప్రోత్సాహపడుతున్నారని మేము నమ్ముతున్నాము. కాబట్టి ఒకవేళ ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసి మీరు దేవుని చేత ఆశీర్వదింపబడి ఏ కార్యమైనా దేవుడు మీ జీవితంలో ఒకవేళ చేసినట్టయితే దయచేసి మాకు రాయండి, ఆ కార్యమును మాతో తెలియజేయండి, కలిసి మనందరము దేవుని స్తుతిస్తాము. Friend, do you know, as a child of God, you don't have to live in sickness, you don't have to live in oppression, depression, torment, agony another day in your life. స్నేహితుడా, దేవుని బిడ్డగా మనము నిరుత్సాహంలో కానీ ఒత్తిడిలో కానీ సాతాను చేసే ఈ కార్యాల్లో మనము జీవించాల్సిన అవసరం లేదని మనందరికీ తెలుసు. The Bible says you've been redeemed from every curse, and sickness and poverty is a curse, and you've been redeemed by the curse. So I want you to rejoice. I want you to get excited, because if you have a negative report from the doctor, know that healing belongs to you. You can claim your healing. You can claim that promise from the Word of God and see that word manifest in your life. ఈ రోగము, అదే విధంగా దారిద్రము, మరణము అనేది శాపము వలన కలిగిందని మనకు తెలుసండి. కాబట్టి ఈ శాపము నుండి దేవుడు మనల్ని విమోచించాడు అని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. కాబట్టి ఒకవేళ వైద్యుడు మీకు ప్రతికూలమైన నివేదిక ఇచ్చినప్పటికీ గమనించండి, దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది మనము విడుదల పొందామని, విమోచింపబడ్డామని. కాబట్టి ఆ మాటపై నిలబడి మీ అద్భుతాన్ని పొందుకోండి. And the Bible says, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. And do you know, we worship a God that calleth those things which be not as though they were. So right now, if you feel sick in your body, you can call forth your healing. If you're going through a tough time financially, you can call forth your blessing. లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా దేవుడు పిలుస్తాడని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. కాబట్టి ఒకవేళ మీరు అనారోగ్యంలో ఉన్నట్టయితే మీ యొక్క స్వస్థతను మీరు పలుకోవచ్చును. ఒకవేళ మీరు దారిద్రతలో ఉన్నట్టయితే మీ ధనాన్ని, మీ యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని మీరు ఈ రోజు పలుకోవచ్చును. Like I said, you don't have to live in depression, my friend. You don't have to go through that financial struggle. As long as your eyes and your focus, your attention is on the Word of God, you are bound to be a winner and more than a conqueror. నీ దృష్టి ఎంతకాలం అయితే దేవుని వైపు ఉంటుందో, దేవుని వాక్యంలో ఉంటుందో గమనించండి, ఎప్పుడు కూడా మీరు విజయవంతులుగా ఉంటారు. కాబట్టి మీరు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా కానీ మీరు వెనకంజ వేయకుండా దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మండి. You've been hearing testimony after testimony right here in this program about how God's miracle power worked in people's lives, how incurable diseases have been healed, how people came out of debt, how supernaturally they received their promotion. My friend, that is the same God that's going to work miracles in your life. ఈ కార్యక్రమంలో మీరు అనేకమైన సాక్ష్యములు విన్నారు. ఏ విధంగా అయితే రోగులు స్వస్థపరచబడ్డారో, ఏ విధంగా అయితే అసాధ్యమైన పరిస్థితుల్లోనో, ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారో, వారు ఏ విధంగా ధనము పొందుకొని ఆశీర్వదించబడ్డారో, ఇటువంటి కార్యములు మీరు అనేకము చూశారండి. వారి జీవితంలో చేసిన దేవుడు మీ జీవితంలో కూడా చేయగలడు ఈ రోజు. So if you're facing tough times in your life, if you've been diagnosed with some sort of an incurable disease, do not give up. Hold on to the Word of God. Do not cave, do not quit, and do not think it's all over, my friend, because God is the one, when it's all over, He will take over and He will give you the victory in your life. మీరు ఒకవేళ కష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మీరు భయపడకండి, వెనకంజ వేయకండి. దేవుడు చెప్పిన మాటను మీరు నమ్మి ధైర్యంగా నిలబడాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. We want to encourage you, my friends. Proverbs 4:22 says, give attention to the Word of God, because even as you give attention to the Word of God, that Word will go to work in your body. That Word will go to work in your lives, in your organs, in your bloodstream, bringing about healing and wholeness in your body. సామెతల గ్రంథము 4వ అధ్యాయం 22వ వచనం సెలవిస్తుంది, దేవుని వాక్యానికి మీరు చెవి యొగ్గండి అని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. ఈ వాక్యము, మీరు వినే వాక్యము మీ శరీరంలో వెళ్ళి మీకు స్వస్థతను కలుగజేస్తుందని మీతో చెప్తున్నాను. We want you to listen to the testimonies of Eliezer and Hazel. We want you to listen to that testimony and be encouraged, and we'll be right back with you. ఎలియజర్, హేజల్ అనే ఈ ఇద్దరి యొక్క సాక్ష్యము మీరు ఇప్పుడు వినాలని కోరుతున్నాము. ఈ సాక్ష్యము విన్న తర్వాత తిరిగి మీతో మేము వాక్యం పంచుకుంటాము. అండి, నా పేరు ఎస్ ఎలియాజర్. నేను గత 1 month నుంచి కింగ్స్ టెంపుల్ చర్చికి వస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశాన్ని కలిగించినటువంటి డాక్టర్ సామ్యుల్ పట్టా గారికి, మెర్లిన్ పట్టా గారికి నా ఒక వందనాలు.
నేను చదువుతున్నటువంటి టైంలో నాకు బొడ్డులో వచ్చేసి ఒక గుల్ల వచ్చేది. ఆ గుల్ల చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉండేది. నాకు ఒక సూదితో కూర్చున్నంత పెయిన్ ఉండేది. నాకు ఇట్లా వంగినప్పుడు కానీ వేసినప్పుడు కానీ చాలా పెయిన్గా ఉండేది. నాకు ఆ బెల్ట్ పెట్టినప్పుడు అది ఆ గుల్ల పగలడము, ఆ సీము ఆ బ్లడ్ రావడం వచ్చేది నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది. నేను కొన్ని నెలల క్రితము నా చదువు అయిపోయిన తర్వాత చెన్నై శాంసంగ్లో వర్క్ చేయడానికని చెన్నైకి వెళ్ళాను. అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు షిఫ్ట్ డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు నైట్ డ్యూటీలో అక్కడ సేమ్ ప్రాబ్లం బ్లడ్ బ్లీడింగ్ కావడం వల్ల మా అధికారులు చూసి వాళ్ళే చెన్నైలోనే హాస్పిటల్లో చూపించారు. అక్కడ వారు డాక్టర్లు కనుక్కోలేకపోవడం వల్ల దాన్ని కాంచీపురంకి మళ్ళీ ఆ స్కానింగ్ రిపోర్ట్ రాశారు. ఆ స్కానింగ్ తీసిన తర్వాత ఆపరేషన్ చేయవలసి ఉంటుంది అని చెప్పినప్పుడు ఆ అధికారులు వచ్చేసి ఇది ప్రాబ్లం అవుతుంది, నువ్వు ఇంటి దగ్గర ఉండి మీ పేరెంట్స్ దగ్గర ఉండి చూపించుకో, ఇక్కడ మేమైతే ఇంత చూపించలేము అని వాళ్ళు అధికారులు నన్ను ఇంటికి పంపించేశారు. నేను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని నెలల తర్వాత మరీ అదే పెయిన్ నాకు వచ్చింది. అప్పుడు క్యాజువల్గా తీసుకున్నాను. నేను ఎవరికి చూపించలేదు, దాన్ని మా పేరెంట్స్ కూడా చూపించలేదు. అది చీ అంటారని నేను ఎవరికి చూపించలేదు. కొన్ని నెలల తర్వాత మళ్ళీ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో మార్షల్కి సెలెక్ట్ అయ్యాను. సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత 2 months కోచింగ్ బెంగళూరులో కోచింగ్ తీసుకుంటున్న సమయంలో ఆ రన్నింగ్, ఆ ఎక్సర్సైజ్ ఆ చేసే టైంలో కూడా ఆ బెల్ట్ పెట్టడం వల్ల మరీ ఆ గుల్ల పగలడము, ఆ బ్లడ్ రావడం వల్ల మా కమాండర్ చూసి వాళ్ళే ఆ బెంగళూరులోని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ కూడా వారు స్కానింగ్ తీసి ఆ స్కానింగ్ రిపోర్ట్లోనే వారు ఆపరేషన్ చేయవలసి ఉంటుంది అనడం వల్ల వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా నువ్వు పనికి రావు, నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలా, దీనికి ఫిజికలీ బ్యాక్వర్డ్ వాళ్ళు పనికిరారు, వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుందని వాళ్ళు నన్ను ఇంటికి పంపించేశారు. నాకు ఎంతో మంచి అవకాశం వచ్చింది, ఒక ఎయిర్పోర్ట్లో మంచి అవకాశం వచ్చిందని నేను సంతోషపడుతున్న సమయంలో అది కూడా నా చేజారిపోయింది. అది కూడా నేను అదే రీతిలో ఇంటికాడ ఉన్న సమయంలో చాలా బాధపడ్డాను. కొన్ని నెలల నుంచి నేను సికింద్రాబాద్లోనే ఉంటున్నానండి. మా కింగ్స్ టెంపుల్ లీడర్ మా అన్న ఉండి నాకు శుక్రవారం కూడా ఇక్కడ వర్షిప్ జరుగుతుంది, ఆ వర్షిప్కి నువ్వు రా, ఇక్కడ అనాయింటింగ్స్ జరుగుతాయి, నువ్వు ఇక్కడ పాల్గొను అని నాకు అన్న చెప్పినప్పుడు నేను 15th 11th 2013లో నేను వచ్చాను. రాకముందు నేను ఇదే ప్రాబ్లం రావడం వల్ల గాంధీ హాస్పిటల్కి నేను వెళ్ళి చూపించినప్పుడు వాళ్ళు 18వ తారీఖు 11 2013 నాకు స్కానింగ్ రాసినారు. ఆ స్కానింగ్ రిపోర్ట్లో అది ప్రాబ్లం ఏంటి అని చెప్తాము అని వాళ్ళు ఆ రోజుకి రాసినారండి. నేను 15th 11th 30th ప్రేయర్కి వచ్చాను. ఆ ప్రేయర్లో సామెల్ పట్టా అంకుల్ గారు మీకు ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉందో అక్కడ చేయి పెట్టి మీరు ప్రార్థించండి అన్నప్పుడు నాకు ఆ వర్షిప్లో నాకు కడుపు మీద చేయి పెట్టుకొని నేను ఈ ప్రాబ్లం ఎప్పటికీ రాకూడదు, నాకు నార్మల్ రిపోర్ట్ రావాలి, నాకు సోమవారం నేను హాస్పిటల్కి స్కానింగ్కి వెళ్తుండగా నార్మల్ రిపోర్ట్ రావాలి, ఈ బాధ నాకు ఇంకా రాకూడదు అని ప్రేయర్ చేసుకున్నానండి. ఆ రోజు నాకు విడుదల కలిగించాడు దేవుడు. ఆ మండే నేను గాంధీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ స్కానింగ్ తీశారు. ఆ స్కానింగ్ రిపోర్ట్లో నార్మల్ రిపోర్ట్ రావడం వల్ల నాకు చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఏ జాబ్కి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు ఫిజికల్లీ చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేయడం వల్ల నాకు ఏ జాబ్కి నేను క్వాలిఫై అవ్వలేకపోతున్నాను. ఒకవేళ ఆపరేషన్ జరిగినచో ఏ జాబు నాకు రాదని నేను ఎంతో మానసికంగా కృంగిపోతున్నాను. నాకు చాలా సంతోషకరంగా ఉందండి. ఇప్పుడు నా పని నేను చేయగలను, నేను బెల్ట్ పెట్టగలను. నాకు ఇప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉంది. దేవుడు నా పట్ల ఈ కార్యం జరిగించినందుకు దేవునికి వేలాది స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశాన్ని కలిగించినటువంటి సీనియర్ పాస్టర్ డాక్టర్ సామెల్ పట్టా గారికి, మెరీన్ పట్టా గారికి నా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Hi, I'm Hazel and I've been coming to the King's Temple regularly since the last 2 years. I would like to thank God for giving me this opportunity to share my testimony, and I would also like to thank our senior pastors, Dr. Samuel Patta and Pastor Merlin Patta. I come from a media background and I work in documentaries and films. So I work as a freelancer and I work from project to project. And I've heard Pastor Samuel Patta tell us that if we give our time to the Lord by serving Him in His house, He will definitely bless us. And so hearing this from Pastor, I have enrolled myself in the video team, helping them out with the online production. And it hasn't been a month yet. I received a call from one of my friends and she happened to inform me that this international company called Vice has come down from the US to shoot a documentary on a social issue called surrogacy. And she asked me to
enroll myself and go and see what exactly do they need. So I happened to call them up, and they were exactly looking for a person like me. And I went there, I shot the entire documentary with them. And the best part about this is I didn't have to work for it, or I didn't have to make any calls. I didn't even work hard for it. All my friend did was she just called me, and this project just happened to fall in my lap. And once I went ahead with this project, everything went very smoothly, and they were really happy with my work. And the best part about this was what I would get paid for a project for 3 days. The same amount I got paid for 1 day. So I would say God has really been very gracious to me, and He has blessed me in this field. I would like to say that if you give your time to God, God will definitely lift you up. And I very well remember I prayed in my quiet time. I prayed and asked God that I would like to work with the best in the industry, and God has answered my prayers. And this is one of the best companies that I worked with in New York. And I really am thankful to God for opening doors for me and giving me international projects. Not only that, I also remember asking God that I do not want to earn only in rupees, but I also want to earn in dollars. And God is a really faithful God, and He has answered that prayer of mine too. And for this project, they paid me in dollars, and I'm really thankful and grateful to God for giving me this opportunity. Really praise Him for opening international doors for me. This all happened because I gave my time to serve the Lord in His house. I would also like to thank Dr. Samuel Pata and Pastor Merlin Pata for giving me this opportunity to share my testimony. Praise the Lord. దేవుని వాక్య ప్రకారం ఆయన పొందిన గాయముల చేత మనము స్వస్థత నొందితిమి అని వ్రాయబడి ఉంది. కాబట్టి దేవుడు మనందరము కూడా మంచి ఆరోగ్యముతో స్వస్థతతో జీవించాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. అందుకే ఆయన గాయములు పొందాడు. కాబట్టి మీలో ఎవరికైనా ఏ రకమైన అనారోగ్యమైన ఉన్నట్టయితే, శారీరకంగా ఉండొచ్చు, మానసికంగా ఉండొచ్చు, ఎటువంటి ఇబ్బంది అయినా మరి దాని విషయమై ప్రార్థించాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. కాబట్టి మీకు ఎక్కడ ఏ రకమైన జబ్బున్నా అక్కడ మీ చేయి తీసుకుని పెట్టుకోండి. గుండె జబ్బు అయితే గుండె మీద, మరి చర్మ వ్యాధి అయితే చర్మం మీద, మరి తలతో సంబంధించిందైతే తల మీద చేయి పెట్టుకోండి. మరి పెట్టుకోలేనటువంటి స్థలం అయితే తల మీద చేయి పెట్టుకోండి. నాతో ఏకీభవించండి, ప్రార్థిస్తాము. ప్రార్థనలో శక్తి ఉంది, యేసయ్య రక్తములో శక్తి ఉంది. నేను ప్రార్థించినప్పుడు మీరు నమ్మండి, ఖచ్చితంగా మీరు స్వస్థత నొందుతారు. నొందినప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా మాకు వ్రాసి తెలియపరచండి. మనందరం కలిసి దేవుని స్తుతిద్దాం. ఎందుకంటే మన దేవుడు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు. ప్రతి వారం కూడా మేము సంఘంలో అనేక మంది వచ్చి ఆయన స్వస్థత నిమిత్తమైన సాక్ష్యాలు చెప్తూ మరి మేమందరం కలిసి దేవుని గణపరచడానికి అవకాశం కలిగిస్తున్నాడు దేవుడు. కాబట్టి మీరు కూడా అటువంటి అనుభవం పొందుతారని నేను నమ్ముతున్నాను. కాబట్టి దయచేసి మీ చేయి తీసుకొని మీరు ఎక్కడ బాగాలేదో, ఎక్కడ అనారోగ్యం ఉందో, ఎక్కడ అస్వస్థత ఉందో అక్కడ చేయి పెట్టుకొని ప్రార్థన చేద్దాం. యేసయ్యా మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాము నాయన, మీకు మహిమ కలుగును కాక. మా స్వస్థత నిమిత్తమై మీరు గాయములు పొందారు. మీ యొక్క వీపంతా కూడా చిట్లిపోయింది. మీ శరీరము ముక్కలు ముక్కలుగా చేయబడ్డది ప్రభా, చీల్చబడ్డది ప్రభా. మీ రక్తము కార్చారు ప్రభా, ఎందుకంటే మా స్వస్థత నిమిత్తము, మా రక్షణ నిమిత్తం. కాబట్టి ప్రభా మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. ప్రతి విధమైనటువంటి అనారోగ్యం ఎవరైతే ఈ బిడ్డలు విశ్వాసముతో చూస్తున్నారో వారు చేయి చాపి మీ టీవీ ముట్టినప్పుడు ప్రభా ఇప్పుడే మీ శక్తి వారిలో పారును కాక. ప్రతి విధమైనటువంటి దుష్ట శక్తి విరగగొట్టబడును గాక ప్రభా. ప్రతి విధమైనటువంటి అనారోగ్యం నుంచి సంపూర్ణ విడుదల కలుగును గాక ప్రభా. విశ్వాసముతో నమ్మిన ప్రతి బిడ్డ కూడా ఈ సమయంలో స్వస్థత నొందుతున్నారని నేను పలుకుచున్నాను యేసు నామములో. కాబట్టి ప్రభా గొప్ప గొప్ప కార్యములు జరిగించండి. ఆర్థరైటిస్ నుంచి ప్రభా, హై బ్లడ్ ప్రెషర్ నుంచి ప్రభా, హై బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ నుంచి ప్రభా, మరి థైరాయిడ్ లెవెల్స్ నుంచి ప్రభా, మరి ఇంకా రూమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ నుంచి ప్రభా, మరి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు ప్రభా, తలకు సంబంధించి ఉండొచ్చు. ప్రతి దాని నుంచి మీరు విముక్తి ఇప్పుడే అనుగ్రహిస్తున్నది మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. హల్లెలూయా.
నమ్మిన వారు నాతో పాటు హల్లెలూయా చెప్పండి. మరి స్వీకరించండి. ఈ సమయంలో దేవుడు మీ శరీరంలో ఒక గొప్ప కార్యము జరిగిస్తున్నాడు. నమ్మిన వారు మీరు తెలుసుకుంటారు కూడా, మీరు అనుభవిస్తారు కూడా. ఈ సమయంలో మీరు అనుభవిస్తున్నారు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఈ సమయంలో మీ కనులు విప్పబడుతున్నాయి. హల్లెలూయా. ఇప్పుడే దేవుడు మిమ్మల్ని ఈ సమయంలో మరి శారీరక మరి స్కిన్ డిజీజ్ నుంచి హీల్ చేస్తున్నారు. తీసుకోండి ఈ సమయంలో తీసుకోండి. హల్లెలూయా. దేవా మీకు స్తోత్రం, మీకు స్తోత్రం, మీకు స్తోత్రం నాయన. ఈ గొప్ప కార్యాలు జరిగించమని మీ యొక్క నామం గణపరచబడను గాకని యేసు నామములో ప్రార్థించి మరి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. You heard the testimony of Hazel, and she was sharing with us. She was waiting for a job and to do these different international projects. And while she was waiting, she heard this call from Pastor, who said that if they give their time to God and working in the kingdom of God, they will have all these other things that people are dying for will be added to them. హేజల్ గారు మనతో ఈ సాక్ష్యాన్ని పంచుకుంటూ వచ్చారు. ఏ విధంగా అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయాలని తను ఆశించిందో, రూపాయలు మాత్రమే కాదు కానీ డాలర్లు సంపాదించాలని ఆమె ఆశిస్తూ వచ్చింది. అయితే ఒకరోజు పాస్టర్ గారు చెప్తూ వినింది ఏంటంటే, మనము దేవుని సంఘంలో మనం ఎప్పుడైతే మనం పనిచేస్తూ దేవుని రాజ్యంలో మనం సహాయపడతామో, ఏ విషయం కొరకైతే, వేటి కొరకైతే ప్రజలు పొందుకోవడానికి చనిపోతున్నారో దేవుడు మనకి అవి అనుగ్రహిస్తారని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. She said, because the Bible says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. She took that word and she said she's going to commit that time into the kingdom of God. బైబిల్ సెలవిస్తున్న ప్రకారము ఆయన రాజ్యమును, ఆయన నీతిని మొదట వెతుకుడి, అప్పుడు ఇవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడుతుంది. ఈ వాక్యం ప్రకారముగా ఆ సహోదరి కార్యం చేస్తూ వచ్చింది. And as she started serving the house of the Lord, my friend, within that week she got a call about this project, which was an international project that she had to do. And not only that, God blessed her according to her desire. She not only started earning in rupees but in dollars. This was because she gave God and his word and his kingdom first priority in her life. ఇలా చేస్తుండగా దేవుని రాజ్యమునకు, దేవునికి మొదటి ప్రాధాన్యతనిస్తూ సంఘంలో పనిచేస్తుండగా త్వరలోనే ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ ఆమెకు రావడం జరిగింది. ఆమె ఏ విధంగా అయితే ఆశించిందో, రూపాయలు మాత్రమే కాదు కానీ డాలర్లను సంపాదించాలని ఆశించింది. అదే రీతిగా దేవుడు తనను ఆశీర్వదించడం మనం విన్నాము. As you give God's work and working in his kingdom the first priority in your life, my friend, God surely will bless you. God surely will lift you up. He will increase you, and he will bring elevation in every area of your life. దేవుని రాజ్యంలో పనిచేసే ఈ విషయానికి మీరు మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యతనిచ్చినప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని హెచ్చించి ప్రతి భాగములో మిమ్మల్ని లేవనెత్తుతాడు. You also heard Eliezer's testimony, powerful testimony, because he said because of his physical condition, because of that growth on his navel which was bleeding at times, and he was going through very agonizing times. Because of this, he was turned down, he was not getting this job, and he was a little bit frustrated because of this condition. ఎలియేజర్ యొక్క సాక్ష్యాన్ని కూడా మనం విన్నామండి. తన కడుపులో ఆ పుండును బట్టి, ఆ గడ్డను బట్టి ఎంతగానో శ్రమిస్తూ, ఎంతగానో బాధపడుతూ, అటువంటి సమయంలో తన శారీరక పరిస్థితి కూడా అంత బాగులేదు. తన ఉద్యోగంలో కూడా ఎంతగానో విసుగు చెందిన పరిస్థితిగా మనం వింటూ ఉన్నాము. But he was introduced to the King's Temple by one of his friends, and he said prior to that he had gone to a lot of doctors and was taking medications. The doctors even advised him surgery. My friend, he said just one day before the surgery he came to the service along with his friend. అనేక మంది వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు. వైద్యులందరూ కూడా అనేకమైన నివేదికలు ఇచ్చారు. ఒకనొక వైద్యుడైతే నీకు ఆపరేషన్ చేయాలి అని చెప్పాడు. అయితే ఆపరేషన్ చేసుకోవాల్సిన ఆ దినము ముందు రోజు తన స్నేహితుడు తనను సంఘానికి తీసుకుని రావడం జరిగింది. And he said when he came to the church, Pastor Raj was praying for people, and Pastor Raj encouraged people wherever they were hurting to lay their hands and begin to agree and begin to confess their healing. My friend, even as he did this, he said he felt the power of God surge through his body. That growth, that bubble which was on his navel just burst, everything dried up, and by morning he was totally healed by the power of God. ఆ రోజు తన సంఘానికి రావడం జరిగింది. వచ్చిన సమయంలో పాస్టర్ రాజ్ గారు వాక్యం పంచుకుంటూ ప్రజల కోసము ప్రార్థన చేయడం ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు. అయితే పాస్టర్ గారు చెప్పారు, ఎక్కడైతే మీరు గాయపడుతున్నారో, ఎక్కడైతే మీకు నొప్పి ఉందో ఆ స్థలంలో మీరు చేతులుంచి మీరు ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పాడు. అయితే ఈ సహోదరుడు అలా తన కడుపుపై చేతులుంచి ప్రార్థన చేసినప్పుడు వెంటనే అక్కడ ఆ గడ్డ కరిగిపోయి, ఆ గడ్డ పూర్తిగా ఎండిపోయి మరుసటి ఉదయం కల్లా తను సంపూర్ణంగా స్వస్థత పొందుకున్నాడు. My friend, what was impossible in the natural, when Eliezer came into the house of the Lord and received that word and started agreeing with the pastor and declaring the word of God, the power of God, the healing virtue flowed through his body, and he was totally and completely healed to the point that he did not have to go to the doctor, he did not have to undergo that surgery. స్నేహితుడా, సహజంగా ఏదైతే అసాధ్యంగా ఉండిందో, ఎప్పుడైతే తాను సంఘానికి వచ్చి దేవుని వాక్యముపై నిలబడి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించినప్పుడు అది సుసాధ్యంగా మారింది. మరుసటి ఉదయం కల్లా ఆయన సంపూర్ణంగా స్వస్థపరచబడి తిరిగి ఆఫీస్కి
కి వెళ్ళడం మనం చూస్తున్నాము. Friend, we want to encourage you to hold on to the word of God. Maybe there is a negative report that you have right now. Maybe it's an incurable disease. Maybe it's a chronic ailment. Maybe the doctor said there is no way out, there is no cure. Or just like Hazel, maybe you're going through a tough time in your life. Well, give God and His word and working in the kingdom a first priority in your life and see the blessings of God manifest in your life. Like Eliezer, hold on to the word of God. Believe God. Take God at His word and you are sure to see that word manifest in your life. స్నేహితుడా, ఈ సహోదరి హేజల్ జీవితంలో ఉన్నట్టుగా మీ జీవితంలో కూడా ఇటువంటి పరిస్థితులు ఉండవచ్చును. అసాధ్యమైన పరిస్థితులు, కష్టమైన పరిస్థితులు ఉండవచ్చును. ఈ సహోదరుడు ఎలియేజర్ జీవితంలో ఉన్నట్టుగా మీ జీవితంలో కూడా ఇటువంటి నయము కాని రోగము ఉండవచ్చును. ఒకవేళ వైద్యుడు ప్రతికూలమైన నివేదిక ఇచ్చిండవచ్చును. గమనించండి, మీరు భయపడకుండా దేవుని వాక్యాన్ని పట్టుకొని ఉండండి. The Bible says heaven and earth will pass away but not His word. My friend, you got to be very strong in the word of God. You got to just make up your mind that you will speak the word only, because the Bible says life and death are in the power of your tongue. If you want healing, speak healing scriptures. If you want the blessing of God, speak the blessing scriptures. Do not speak anything contrary to what you want in life. దేవుని స్నేహితులారా, దేవుని వాక్యాన్ని మీరు పట్టుకొని ఉండండి. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, భూమి ఆకాశములు గతించును కానీ ఆయన మాట ఎన్నటికీ గతించదు. కాబట్టి మీరు ఆయన మాటపై నిలబడి ఆయన మీ యొక్క అద్భుతాన్ని మీరు పొందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. We want to let you know that Jesus is alive and well able to work wonders, well able to work miracles, do the supernatural in your life. యేసుక్రీస్తు వారు సజీవంగా ఉన్నారు కాబట్టి మీ జీవితంలో అనేకమైన అద్భుత కార్యాలు, సహజాతీతమైన కార్యములు మీ జీవితంలో చేయగలడు అని మేము చెబుతున్నాము. There is no shortcut, my friend. The Bible says you got to be a doer of the word of God. When you are a doer of the word of God is when you will see results in your life, is when you will see prosperity, blessing, healing, success in your life. స్నేహితుడా, దేవుని వాక్యాన్ని మీరు కార్యరూపంలో మీరు పెట్టేవారిగా ఉండాలి. దీనికి ఎటువంటి షార్ట్ కట్ ఉండదు. మీరు దేవుని వాక్యాన్ని కార్యరూపంలో పెట్టినప్పుడు దేవుని యొక్క అద్భుతాలను, దేవుని యొక్క కార్యములు మీ జీవితంలో చూడగలుగుతారు. So don't waste your time. Take that word, take your Bible, pick up the scriptures. If you are hurting in your body, pick up the healing scriptures. If you're going through a financial situation, pick up those scriptures and begin to confess that, my friend. Even as you confess, that word will come to pass in your life. కాబట్టి స్నేహితుడా, మీరు సమయాన్ని వృధా చేయకండి. ఒకవేళ మీరు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నట్టయితే ఆ మంచి ఆరోగ్యం కొరకు ఉన్న ఆ వాక్య భాగాలను మీరు తీసుకోండి. ఒకవేళ ఆర్థిక సమస్యలు మీరు ఉన్నట్టయితే ఆర్థికంగా దేవుడు ఏ విధంగా ఆశీర్వదిస్తాడో ఆ వాక్యాలను తీసుకొని ఒప్పుకోలు చేస్తూ ఆ వాక్యముపై నిలబడండి. So we want to encourage you to stand on the word and see this word manifest in your life. కాబట్టి దేవుని వాక్యంపై నిలబడి ఈ దేవుని వాక్యము మీ జీవితంలో నిజరూపము దాల్చేలా మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాము. As a child of God, healing belongs to you, prosperity belongs to you, blessings belong to you in Jesus' name. దేవుని బిడ్డగా యేసు నామములో మీ జీవితంలో ఆశీర్వాదము, అదే విధంగా ఐశ్వర్యము, ఆ మంచి ఆరోగ్యం అనేది మీ స్వాస్థ్యముగా ఉన్నది. దేవుని బిడ్డలారా, God bless you. దేవుడు మన దీవించుగాక. ఆమేన్. మీరందరూ ఇప్పుడు వరకు విన్నటువంటి వాక్యం ద్వారా ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడ్డారని నేను నమ్ముచున్నాను. అయితే నేను మాట్లాడేటువంటి దేవుని దీవెనల గురించి, దేవుడు మనల్ని ఏ విధంగా ఆశీర్వదించాలని ఉద్దేశిస్తున్నాడో ఇవన్నీ మనం అనుభవించాలంటే ప్రాముఖ్యంగా ఒక విషయం మనం జరిగించాలి. మనం రక్షణ లేకుండా యేసయ్య గారి దేవుని దీవెన మనం అనుభవించలేము. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా రక్షించబడాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా యేసయ్యని తమ సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించాలి. మీలో అనేక మంది మరి సంఘానికి వెళ్తున్నారేమో, మరి బైబిల్ చదువుతున్నారేమో, కానీ మీకు ఒక నిజమైనటువంటి యేసయ్యతో అనుభవం ఉందో లేదో, లేనట్టయితే మీరు తిరిగి జన్మించాలి. వాక్యం మనకు తెలియపరుస్తుంది మనకు తిరిగి జన్మించాలి అని. కాబట్టి మీరు తిరిగి జన్మించని అనుభవంలో ఉన్నట్టయితే, మీరు తిరిగి జన్మించాలని ఆశిస్తున్నా మీరు నాతో పాటు ఈ ప్రార్థన చేయాలి. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఈ ప్రార్థన చేస్తామో దేవుడు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడు. ఎందరైతే వారిని ఆయన్ని అంగీకరిస్తారో వారందరూ దేవుని పిల్లలు అగుటకు అధికారం ఇస్తానని వాగ్దానం ఇచ్చేశాడు దేవుడు. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 12వ వచనం. మరి కొద్దిమంది యేసయ్యను స్వీకరించి కూడా తిరిగి మరి గత పాత చీకటి జీవితంలో తిరిగి వెళ్ళిపోయినటువంటి వారు కూడా ఉండవచ్చు. అటువంటి వారిని కూడా యేసయ్య మరి హస్తాలు చాపి మనల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు. కాబట్టి మీరు కూడా నాతో పాటు ప్రార్థన చేసి మీ జీవితాన్ని తిరిగి యేసయ్యకు సమర్పించుకోవాలని నేను మనవి చేస్తున్నాను. మీకు అటువంటి ఆశ ఉన్నా, పరిశుద్ధాత్ముడు మిమ్మల్ని ఈ విధంగా ప్రేరేపిస్తున్నట్టయితే దయచేసి నా తట్టు మీరు చూస్తూ కళ్ళు మూసుకొని మీ కుడి చేయి పైకెత్తి నాతో పాటు ప్రార్థన చేయండి. యేసయ్య, నేను పాపినని నేను ఎరిగినాను. కాబట్టి ప్రభువా, మీరు నన్ను కాపాడమని రక్షించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. నా పాపముల నిమిత్తము మీరు శిలువ మ్రాను మీద మరణించి రక్తము కార్చి పాతి పెట్టబడి 3వ రోజున
లేచారని నేను నమ్మి విశ్వసించి నా నోటితో ఒప్పుకొనుచున్నాను. దేవా, నన్ను మీ బిడ్డగా స్వీకరించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. మీ వాగ్దానం ప్రకారం నన్ను స్వీకరించినందుకు, నన్ను మీ కుమారుడిగా కుమార్తెగా చేసుకున్నందుకు మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాను. మీకు వందనాలు ప్రభా. ఈ రోజు నుంచి మీరే నా ప్రభు, మీరే నా దేవుడు. మీకే స్తుతి అర్పిస్తున్నాను. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. మరి ఈ ప్రార్థన మీరు చేసినట్టయితే వాగ్దాన ప్రకారంగా మీరు దేవుని బిడ్డలయ్యారు. మీరు దేవుని బిడ్డలైనట్టయితే ఈ ప్రార్థన చేయటం ద్వారా దయచేసి మాకు ఉత్తరము రాస్తూ మాకు మీరు తెలియపరిచినట్టయితే మేము మీతో పాటు కలిసి దేవుని యందు ఆనందించడానికి మీరు మాకు అవకాశం ఇస్తారు. కాబట్టి దయచేసి మరి స్క్రీన్ మీద వచ్చేటువంటి అడ్రస్, ఈమెయిల్ అడ్రస్కైనా మీరు ఈమెయిల్ రాయొచ్చు, లేకపోతే మాకు మామూలు ఉత్తరం రాయొచ్చు. కానీ దయచేసి మాకు తెలియపరచండి. మీతో పాటు మీ కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి, దేవుని యందు ఆనందించడానికి మాకు సమయం కలిగించమని మనవి చేస్తున్నాం. దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంతగానో ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్.